নমস্কার সবাইকে। আজকে বরাক ফেস্টিভ্যাল এবং গেরিং আইনিয়ারের যে যৌথ প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি হচ্ছে, উদ্যোক্তাদের সকলের প্রতি আমাদের রূপম সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমরা পরবর্তীখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করব। আজকে এখানে বিভিন্ন ধরনের গান হচ্ছে, তো আমরা রবি ঠাকুরকে সাথে নিয়ে এসেছি। আমরা পরিবেশন করবো দুখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত। জুড়ে শুনিল ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিল ওই বাজে তোমারি সকল তারা আরে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিল ওই বাজে শ্রীরামধানী দেবে আমার রাত দিল ছুঁয়ে শ্রীরামধানী দেবে জুড়ে শুনিল ওই বাজে ওই
the entire world, but sadly for Mahabharata. I, being a student, teacher, researcher, always say, remember Kurukshetra as a place to be the first ever university on the planet. I repeat, remember Kurukshetra as a place to be the first ever university on the planet, because the objective of a university is to get knowledge. And the best possible knowledge has been given by Lord Krishna himself in the form of Bhagavad Gita. Let me tell you, Bhagavad Gita is a ism neutral, religion free treatise on management, relationship management and welfare economics. To move on the ladder of success in any walk of life, including the endeavor of KRC Foundation for this Northeastern Integration Rally 2026 for peace, progress and prosperity, we need to move with morality, opulence, victory and empowerment. Believing in Krishna as God and Arjun as our own soul. From here comes a concept of Gita-inspired Nidonomics, which I am promoting. Practically, it is coming from logo of LIC of India, Yogam Kshemam Bhamyam. Lord Krishna has promised that your welfare is my responsibility. Lord Krishna says, if you believe me completely, absolutely and wholeheartedly, whatever you need that I'll give you, whatever you have that I take care of. After Mahabharata was over, Lord Krishna and Pandav shifted to Delhi in Indraprastha. They were in a celebration mode, they were enjoying, they were eating together, dancing together. After a few days, Krishna told Arjun, I want to go to Dwarka. Arjun said, you can go to Dwarka, but before going to Dwarka, give me the message of Gita again. Lord Krishna laughed. It is not an action replay which can be done again and again, but if you want, I can give you some message. And that message is called Anugita. Anugita is not for moksha. I was giving a copy of that to Honorable MP here, Shri Paramalji. Moksha one can get only after death, and nobody knows where we'll go after death. In Anugita, Lord Krishna himself given the message, which is in 14th Parva Mahabharata, Gita is in 6th Parva. And there are double the slokas in Anugita. I want to prevail upon you today that Anugita conveys a message of Jivan Mukti, doing good deeds during our lifetime so that we need not to worry after death. And here today in this program, when I came here on the invitation of my friend Mr. Biswajit Gupta for KRC Foundation, with which we have an MOU as a knowledge partner to join his team for peace, progress and prosperity of Northeast. I have no hesitation to say that a person like Biswajit Gupta deserved to be called Jivan Mukti Prapta Vyakti, which is more than any award, Padma Award, which gives Government of India. Therefore, we have a duty, moral duty, to support Biswajit Gupta in Northeastern Integration Rally 2026. Today, after watching the culture, the commitment for strengthening the relationships among the Northeast, I am compelled to say that the love and concern you have for can neither be dimmed by the dust of time, nor it can fall into the limbo of oblivion. It will be perpetually blooming in the garden of our memories like flowers cleaned by dew. It will be preserved in the album of hearts. I can only say, long, long live heart with such memories filled, like a vase in which roses have been distilled. You may break, you may settle the vase if you will, but the scent of roses hangs still, so of our memories. I am grateful to you, Vishwajit, for this wonderful opportunity. Thank you very much. Shall we
डॉक्टर गोयल जी एसचन, आपको भी मैं यही बड़ा घाटी का धरती से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शायद पहले दफ़े आपका इधर में पदार्पण हुआ, मेरा जानकारी नहीं है। फिर भी आप जैसे आदमी, जो आदमी गीता का ज्ञान अपना स्पीच में दिया है, ज़्यादा बोलने के नहीं है, फिर भी अपने गीता से शुरुआत किया, तो आपको ये धरती से प्रणाम। বিশ্বদীপদা আজকে নয়, তার আগেও বরাক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছেন, তার আগেও আমরা এসেছি। আর একটা মানুষকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমাজে এক মানবতার বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য এক অদম্য প্রয়াস, আর এই প্রয়াস করে যান তিনি। ওনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার কথা হয়েছে আজকে এই বরাক ফেস্টিভ্যাল নিয়ে, কিন্তু আমি দুর্ভাগা যে যতটা ওনাকে সহযোগিতা করা উচিত ছিল তার বিপরীতে আমি শূন্য করেছি, আমি করতে পারিনি। সহযোগিতা করা আমাদের প্রত্যেকের উচিত। এখানে আমি যে অবস্থায় এসেছিলাম, আর এসে, কারণ আমি সকাল থেকে আমিও এক যাত্রা নিয়ে বেরিয়েছিলাম কিছু বার্তা নিয়ে সমাজের কাছে, এটা শেষ করে এখানে এসে বসে এরকম মনে হয়েছে, আমি কোনো শিল্পীর নাম এখানে নিচ্ছি না, যারা শিল্পী গোষ্ঠীরা আছে, এরকম মনে হয়েছে যে সমস্ত দিনের ক্লান্তি, সমস্ত জীবনের ক্লান্তি, মনের সমস্ত কালিমা এ ধরনের অনুষ্ঠানে আমাদের শেষ হয়ে যায়। কারণ ঈশ্বর আপনাদের মাধ্যমে অমৃত সমাজকে প্রদান করেন, আর এভাবে মঞ্চ যেখানে তৈরি হয় মনে হয় এটা ইন্দ্রশোভা, মনে হয় আমরা স্বর্গে আছি। স্বর্গে যেতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু এ ধরনের অনুষ্ঠান, এ ধরনের পরিবেশ আমাদের মতো মানুষকে বড় কাছে টানে, আর মনের দিক থেকে আমরা ভাবি যে হয়তো আমরা স্বর্গে আছি কিছুক্ষণের জন্যে। আপনারা জানেন আমরা কোন জগতে কাজ করি, রাজনীতির জগৎ বড় পঙ্কিল জগৎ, এখানে এ ধরনের সুবাস, এ ধরনের সুষমা পাওয়ার আমাদের ভাগ্যে জুটে না। তাই আপনারা যারা শিল্পীরা এই সুন্দর মঞ্চ আমাদেরকে উপহার দিলেন, আপনারা অমৃত ঢেলে দিলেন এই বরাক উৎসবে, আপনাদের প্রত্যেককে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনাদেরকে দীর্ঘায়ু প্রদান করুন, ঈশ্বর আপনাদেরকে এই ক্ষমতা প্রদান করুন যে আপনারা এইভাবে স্বর্গীয় সুষমা যাতে সমাজের কাছে মিলাতে পারেন,
এই প্রার্থনা করে সবাইকে পুনরায় শ্রদ্ধা নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে পাই আর মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে পাই আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে পাই আর মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় আজ যোগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে যায় আজ যোগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে যায় আজ ফাগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে যায় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় আজ ফাগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে যায় আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে যায় মনের জড়াই পাখি বাদল ফুলে দে শিকল ফুলে মেঘের নীলে জুড়িয়ে দে মনের জড়াই পাখি বাদল ফুলে দে শিকল ফুলে মেঘের নীলে জুড়িয়ে দে যত বন্ধ হাজার দুয়ার ভেঙে বাইরে ছুটে আয় আজ পাগল ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয় আজ যোগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় আজ যোগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয় আজ যোগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয় সময় হারা পথে দেখো বিয়োগের ঘর চলার পথের পথের সঙ্গে দেখো অন্তর ঘর সময় হারা পথে দেখো বিয়োগের ঘর চলার পথের পথের সঙ্গে দেখো অন্তর ঘর কি আর ভাবি কি আর দিদি আঙুল গুনে কি লাভের খাতায় হিসাব করে জীবন করে কি আর পাবি কি আর দিবি আঙুল গুনে কি লাভের খাতায় হিসাব করে জীবন ভরে কি আজ পাওয়াদের মিলিয়ে দিয়ে বাইরে ছুটে আয় আজ ভালোবাসার পান্না হিরে করিয়ে দিবি আয় আজ ভালোবাসার পান্না হিরে করিয়ে দিবি আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় হাসি নিয়ে আয় আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় আর মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয় আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় আর মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয় আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে
ছুটি কিভাবে নর্থ ইস্টার্ন রিজনে আমরা যারা আছি সবাইকে একতার দোলে বেঁধে রাখার জন্য আগে একটু প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেই প্রোগ্রামে আমি উপস্থিত ছিলাম। আজকে এই সেকেন্ড টাইম ওনারা ইম্ফল থেকে রেলি করে এসেছেন এখানে, যে ওনাদের যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারা একটু ব্যতিক্রমী এনজিও যে খুব সুন্দর কাজ করে যাচ্ছেন এখানে। বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন আমাদের নর্থ ইস্টার্ন রিজনে যত আলাদা আলাদা আছে, আলাদা আলাদা বিভিন্ন জাতি ধর্মের লোকের সাথে এর যে মানবতার এক যে মানবতার কথা দিয়ে সবাইকে একসাথে আমরা সবাই এক ভারতীয়, সেই ওনারা সেই লক্ষ্যে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা বলতে গেলে নর্থ ইস্টার্ন রিজন আগে একটা নদী তো আলাদা রকমের, যেমন জঙ্গলে বসবাস করা, কিছু না জানা একটি অন্ধকারে থাকা মানুষের মতন দেখা। কিন্তু আমাদের দেখেছেন আপনারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসার পরে নর্থ ইস্টার্নকে কিন্তু একটা আলাদাভাবে একটা ডেভেলপ নর্থ ইস্টার্ন রিজন করে দিয়েছে। আমি এই জন্য ধন্যবাদ জানাই সেন্ট্রাল আমাদের গভর্নমেন্টকে, যে নর্থ ইস্টকে যে এত ডেভেলপ করে দিয়েছে। আজকে বিভিন্ন কার্যক্রম আপনারা দেখতে পেয়েছেন, কিছুদিন আগে যে বাগুরম্বা হয়ে গেছে, ঝুমুর হয়ে গেছে, বিহু গেছে, একদম গিনিস বুকে পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছেন এইসব। যে আজকে নর্থ ইস্টার্নে যে বিভিন্ন জাতি ধর্মের লোক আছে এখানে, আমরা বর্মন, ডিমাসা, কাছারি, বেঙ্গলি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, যেটা যদি ভারতবর্ষে আমরা দেখতে চাই ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আমরা সবাই বলি, কিন্তু সেই আসল রিয়েল পিকচার কিন্তু আমরা ইউनिटी इन डाइवर्सिटी के नॉर्थ ईस्ट से पाया जाए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, इंडिया को सभी धर्म के लोग, सभी जाति लोग रहते हैं, लेकिन जो इसका खासकर जो एग्जाम्पल हम लोग देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि आप मेघालय में जाइएगा तो दूसरा किस्म का कल्चर मिलेगा आपको, त्रिपुरा में दूसरा, सिक्किम में दूसरा, मणिपुर में दूसरा, फिर भी एक हम लोग का मिल एक है कि वी आर ऑल इंडियन, इसी में सिमिलरिटी, और बहुत अच्छा लगता है। एक तो देखो माला, যখন আমরা মালা গাঁথি তখন বিভিন্ন রঙের ফুলে রং দিয়ে মালা গাঁথলে কিন্তু সুন্দর হয়। একটা এক রঙের মালার চেয়ে বেশি সুন্দর হয় বিভিন্ন ফুলের রং দিয়ে, বিভিন্ন ফুল দিয়ে বানানো মালা বেশি সুন্দর হয়। তাই আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, আমরা এখানে সবাই মিলে মিলাপিটে আমরা যে মানব কয়েকদিনের জীবন, আমি একটা সবসময় এই কথাটা সবাইকে বলে থাকি, যে জীবন আমরা মানুষ হিসাবে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, এই যে ক্ষণস্থায়ী আমাদের জীবনে একজন আরেকজনকে হিংসা এইসব না করে আমরা মিলাপিটি থাকলে দেখবেন একটা সুন্দর সমাজ আমরা গঠন করতে পারবো। আর যখন সুন্দর সমাজ একটি থাকবে তখন আগামী প্রজন্ম, আমি আমার নিজের জন্য না, আমার ছেলে মেয়ে, আমার নাতিন নাতনির জন্য, ওদের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী একটি আমরা তৈরি করি আমরা সবাই। সেটাই বলবো, কেআরসি ফাউন্ডেশন আরো ভালো করুন, ভবিষ্যতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কালচার নিয়ে আজকে প্রোগ্রাম হয়েছে। আগামীতে বরাক ফেস্টিভ্যাল যখন হবে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালচারের শোগুলি যাতে থাকে, আর আমরা সেটা যাতে প্রমোট করে যাই। বরাক ফেস্টিভ্যাল, বরাকে আমাদের সৌভাগ্য, বরাকবাসী আমাদের সবাই, এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক আছে, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন পোশাক পরিধান থেকে সব থেকে মানে সব আলাদা আলাদা। তো আমরা সবাই সেই ভিতরে কিন্তু আমরা বরাকবাসী হিসাবে যে আমরা গর্ববোধ করি, ভারতীয় হিসাবে গর্ববোধ করি। আগামীতে আরো ভালো ভালো প্রোগ্রাম নিয়ে কেআরসি ফাউন্ডেশন আসুক, এই আমি শুভকামনা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার সবাই। सजनी सजनी
का गीत अब हम गा दिया, जिंदगी का निशान और धीरे का गा दिया, गा दिया। सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे, चंचल मंजीर रब कुंज गगन छाओ रे, सजनिया उजार बदे कनकरी बजालिया, सजनिया उजार बदे कनकरी बजालिया, सुरभि तरह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया, सजनी सजनी राधिकारो देख अब बुझालिया। मल्लिका चमेली बेली कुसुम तुलह बालिका, गांठ जूही गांठ जाति गांठ बकुल मालिका, ऋषिक नयन भानु सिंह कुंज मधव चाहिया, ऋषिक नयन भानु सिंह कुंज मधव चाहिया, विपुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया, सजनी सजनी राधिकारो देख अब बुझाहिया, विपुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया, सजनी सजनी सजनी